इसी तरह साढ़े वो तमाम मलेशिया के जिन्हें खास करके ओवरसीयर साढ़े पाकिस्तानी भरा किसी ਨੂੰ कोई भी तकलीफ होए कोई मसला होए किसी किस्म का सोशल मसला भी होए ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿੱਚ ਵੱਧ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹਸਤਾ ਵਸਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਸਾਡਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਸੂਦ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू नाज़रीन तुसी देख रहे हो हस्ता वस्ता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल ते अज इंतहाई अफसोस की खबर है कि मुबारक अहमद तनवीर साहब की जैसा कि तुहानू पता चलिया कि वफात हुई है तो अज भी सोशल मीडिया च काफ़ी उन्होंने जिक्र है तो उन्होंने भाई ने कज़न साढ़े नाल ने तो इतों मलेशिया तो उन्होंने गलबात करनी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू हाँ जी मोहतरम ज़िया साहब की हाल है तुहाडा जी शुक्र अलहमदुलिल्लाह सर जी अल्लाह ताला दा बड़ा करम है दुआवां चाहिए तुहाडियां दुआ कर छड़िया करो सही इंतहाई अफसोस है यार तुहाडे कज़न दा सुन के मुबारक साहब दी वफात दा अज सुबह ते सोशल मीडिया ते उन्हां दे जिक्र हो रहा कि उन्हां दी वफात दे जिक्र हो रहा सुबह तो ही ना ते इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन बस जी अल्लाह ताला दा ये बड़ा ही फजल है खास के वो अल्लाह ताला दे फजल नाल एक जमात दे नाल बड़े 28 साल बहुत अच्छे शख्सियत सी सही बहुत काबिल तारीफ शख्सियत सी उन्हां दी खिदमत जेहड़ियां ने बेलौस ने जमात वास्ते खास तौर पे सही उन्होंने मतलब दुबई सऊदी अरब पहले खिदमत की है जमात ही जाके अच्छा मतलब बड़ा मुखालफत का सामना किया है फिर उस तो बाद पाकिस्तान आके दोबारा वो मतलब दुबई चले गए ने दुबई उन्होंने इमाम सलाह की ड्यूटी की खिदमत की है ज़ुआमा की खिदमत की है मतलब बहुत बेलौस खिदमत की है मतलब जितनी उन्होंने तारीफ की जाए उतनी कम है नहीं दूजा उन्होंने जी दूजा उन्होंने फिर मतलब जदों मलेशिया आए ने जी अलहमदुलिल्लाह जदों दे मलेशिया आए ने मैं मतलब ये 2013 च आया 14 च आए ने फरवरी च सही ते मैं 2017 फरवरी च आया अच्छा ते जदों मैं आया सी उदों भी ये इमाम सलाह दी खिदमत कर रहे सन ते साडे मिशन हाउस बने असी मलेशिया दे विच उत्थे सही ते अलहमदुलिल्लाह बड़ी प्यारी आवाज सी जदों भी अल्लाह के फजल दे नाल इन्हां दे नाल मतलब नमाज पढ़ी है या इन्हां दा खुतबा सुनिया या जेड़ा भी इन्हां दी तकरीर सुनी है सीधा मेरा ते दिल चला जांदा सी हजरत खलीफातुल मसीह राबिया अच्छा बड़ी प्यारी आवाज सी इन्हां दी बड़ा लुत्फ आंदा सी इन्हां दी आवाज सुन के अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह ताला नु इसे तरह ही पता नहीं मंजूर सी कि उन्हां दी इस तरह वफात अच्छा इन्हां दी अलालत ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਨ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਅਗਸਤ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੂ ਮਤਲਬ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡਾ 40,000 ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ मतलब लाख रुपया खर्चा होएगा 80,000 होएगा मतलब मलेशियन रिंगट के हिसाब नाल अच्छा तो फिर असि लोग जेड़े सा असि अफोर्ड नहीं सका साडा चुके असि 800,000 कमाने वाले बंदे सन असि ये सोचा कि फिर मतलब कि नहीं असि अफोर्ड कर सकते मेडिकल इत्थे दा सही एक रिंगट किन्ने क दा हुंदा है तकरीबन अंदाजन कोई दोस्तां नूं पता चल जाए अक्सर दोस्तां नहीं अंदाजा हैगा उन्हां दे अजीज उत्थे हुंदे ने ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜੇ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਿੰਗਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਉਹ 40 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੋਈ 9-10 ਸੈਂਟ ਨੇ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ, ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਸਹੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਹਿਨ ਕੀਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਜੀ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਲ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ, ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕੇ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਵਨ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੇ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰ। ਸਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ, ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਾਫਿਜ਼ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਜਮਾਤ ਨੇ, ਸਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 2 ਦਫਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇਣਾ। ਸਹੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਲ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਬਤੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ ਚ ਵੀ, ਫਿਰ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਚ ਵੀ ਨਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਵੀ, ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਗੁਆ? ਇਹ 3 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਸਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 17 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਹੀ, ਸਹੀ, 17 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਜੀਐਮ ਦਾ ਆਈਸੀਯੂ ਹੈ ਸਹੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ, ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਲੀਆ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ 19 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ। ਸਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜ਼ਿਆਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ 30,000 ਰਿੰਗਟ ਪਹਿਲੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਹੀ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸੀਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ, 30,000 ਰਿੰਗਟ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 30,000 ਰਿੰਗਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ? ਉਹਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੱਖਾਂ ਚ ਨੇ ਉਹ ਸਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ 4 ਤੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ, 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ। 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਔਰ ਰਸੀਦ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਇਆ। ਸਹੀ तो फिर उन्होंने जेड़ा प्रोसेस है मतलब के काउंटर ते गल हुई, फिर उन्होंने अगे थोड़ी मतलब मेरी तकरीबन 5 मिनट की जिदोजहद तो बाद जाके मेरी आईसीयू में गल हुई है। सही ठीक है मेरी गल हुई उन्होंने मैं कहा कि मेरा भाई है ते दाखिल है ते ओदा नाम है मुबारक अहमद तनवीर। सही ठीक उन्होंने कहा बिल्कुल है वे। हाँ मैं कहा मैं ओदी हालत दे मुतल्लक तुहाडे कोल पूछ के ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ। ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਮਲਾਈ। ਸਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੂੰਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਰਲ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ। ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਵਫਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋਈ ਜੇ ਅੱਜ 31 ਤਰੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋਈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕੱਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਆਈਜੀਐਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 97000 ਰਿੰਗਟ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਲ। 97000 ਰਿੰਗਟ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿੰਗਟ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਮਲਾਇਸ਼ੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਿ ਕਾਹਦਾ ਉਹਨਾਂ 97000 ਰਿੰਗਟ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਹਲੇ। ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਹਜੇ ਹਲੇ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਵਗੈਰਾ ਹਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ 97000 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 97000 ਰਿੰਗਟ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੇ ਬਦਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? नहीं ऐसी कोई गल नहीं सर जी, ऐसी कोई गल नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ है ये इन्होंने कोरोना का इलाज करते रहे ने सानू इन्होंने मतलब इसे गल ते रखा कि जी कोरोना का इलाज उन्होंने हो रहा, कोरोना उन्होंने पॉजिटिव हो गया। ਜਦੋਂ ਬਹਰਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 17 ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ 17 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਹੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰੇ ਜਮੀਲੇ ਤਾਂ ਫਰਮਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 3 ਜੇ। ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, 2 ਬੇਟੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਬਰ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ। ਸਹੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਬੜੀ ਤਾਲੀਮ, ਪਿਆਰੀ ਤਾਲੀਮ, ਤਲਾਵਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਣੀ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਸਹੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਾਜ਼ਮ ਇਤਫਾਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਕੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਲਾਵਤ दीनी मालूमात के हिसाब नाल बहुत अच्छी तालीम दी है बच्चों ने माशाअल्लाह उन्होंने। चलो अल्लाह ताला उन्होंने मकसद फरमाए ते मुबारक साहब दी, मुबारक तनवीर साहब दी ते उन्होंने बच्चों ने सबरे जमीले ता फरमाए। मैं हुण इस टाइम साडे कोल तकरीबन रात दे 2 बजे दा टाइम है ते मैनूं हुणे पैगाम आया सी मसूद पाशा साहब दा कि ऐसा साडे दोस्त ने ते वो बच्चे हालांकि सुते थोड़े डिस्टर्ब भी होंदे, पर मैं कहा नहीं ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ तमाम ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਓਵਰਸੀਅਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ
ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚ ਵਾਜੇ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹਸਤਾ ਵਸਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਸਾਡਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਸੂਦ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।